بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ بدر کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو جنگ بدر کا یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سن 2000 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام پر پہنچے، جہاں کفار مکہ کے ساتھ ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ صبح جنگ ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ پھر ایک جانب مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے نیند کہاں آئے گی۔ صحابہ اکرام تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرسار ویسے بھی نہ سو سکے۔ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش فرما لکھا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالی نے سارے اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ سے کفار پر رات بھر خوف طاری رہا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا گیا جیسے وہ 313 نہ ہو بلکہ 1000 ہو۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا، اگر ایسا ہو کہ اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دے دے تو کیسا رہے گا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا، اگر 3000 فرشتے آ جائے تو کیسا رہے گا۔ ایک بار پھر صحابہ خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائے تو کیسا رہے گا۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پائیں گے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ پیارے دوستوں، فرشتوں کی تعداد کو لے کر الگ الگ فتویٰ بھی جاری کیے گئے ہیں اور کئی الگ تعداد کا ذکر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی غلطی نظر آتی ہے تو ہمیں کامنٹ باکس میں آپ ضرور لکھ کر کے بتائیں۔ دوستوں، ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ اس جنگ میں کفار کے کئی سردار مارے گئے، جس سے ان کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ نے کہا کہ غلام بنا دیا جائے۔ مگر قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، لیکن آپ اپنی رحمت
बा करम के सदके उन्हें छोड़ देते थे। जंग खत्म होने के बाद सारे फरिश्ते वापस चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो सरकारे दो आलम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जब जंग के बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों को लेकर चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आसमान पर फरिश्तों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद के लिए आए थे उसके बिना वापस कैसे आ गए? ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तो जंग में सहाबा की मदद करने के लिए गए थे। फिर उन फरिश्तों ने जवाब दिया कि नहीं, तुमको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भेजा गया था, लिहाजा जाओ और जब तक उनसे इजाज़त ना ले लो तब तक वापस ना आना। इसी वजह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे। मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसीलिए मुस्कुराकर मैंने इन्हें इजाज़त दे दी कि हाँ, अब तुम सभी जा सकते हो। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमने आपको जंगे बदर का वाक़या आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जंगे बदर का वाक़या सिर्फ सुनने या खुश होने के लिए नहीं है, बल्कि हमें इससे सीखना चाहिए। आइए एक नज़र जंगे बदर पर डालते हैं। जंगे बदर में मुसलमानों के पास क्या क्या सामान था। सिर्फ 313 लोग थे, 70 ऊँट थे, 3 घोड़े थे, 8 तलवार और 6 जिरह थे। लश्करी कुफार के पास क्या क्या सामान था, आइए अब देखते हैं। 1000 अफराद थे, 700 ऊँट थे, 100 घोड़े थे, 950 तलवार और 950 जिराह भी। कुफार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोजाना 11 ऊँट जिबह करके खाते थे। कुफार के लश्कर में ऐस और इशरत का सामान भी काफ़ी तादाद में था। जब वो किसी पानी के किनारे पड़ाव करते थे तो खैमे लगाते थे। उनके साथ गाने वाली तवाइफें भी थी। इस्लामी लश्कर के पास खाने पीने का सामान नहीं था। किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थी। मुसलमानों के पास एक भी खेमा नहीं था। सहाबा इकराम ने खजूर के पत्तों को और टहनियों से एक झोपड़ी तैयार करके हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें ठहराया था। आज उस जगह पर मस्जिद बनी हुई है। कुफार के लश्कर से 70 आदमी कैद किए गए और 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल भी शामिल था। इस्लामी लश्कर में 14 सहाबा शहीद हुए और मुसलमानों को फतह मिली। दोस्तों, अब गौर कीजिए, हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह के फजल से किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी मुसलमानों को हर जगह सताया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज का मुसलमान अपने दीन से भटक रहा है। आज लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक और कुरान पाक पर अमल करना छोड़ दिया है। एक वो लोग थे जो जान देकर भी ईमान से बिकते नहीं थे, और एक हम लोग हैं जो 2 रुपए में अपना ईमान तक बेच देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि हम लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो आधे से ज़्यादा गुनाहों से रोक देती है। दूसरी बात यह है कि हम अपने घरों में इस्लामी तहजीब और शरीयत को लागू करें। घरों में टीवी सीरियल या फिल्में देखकर बरकत ख़त्म ना करें। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं। अपने आले औलाद को मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ों से दूर रखें और उन्हें अच्छी तालीम दें। अभी हालात ऐसे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में एक ख़ास मजहब के लोग मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए हमारी बेटियों, हमारी बहनों को सोशल मीडिया के ज़रिए फंसाया जा रहा है, ताकि वो मुसलमानों को मजबूर कर सके और उनके घरों में नफ़रत फैला सके। इसलिए इस पर भी एहतियात ज़रूर रखना। चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।